नमस्कार मु दीनबंधु आचार्य आपण मानू आज मो रेवती गल्पमाଳାर मो लेखा गोटे विषय जार ना हूँ अंधा संसारे बंधा शुआ मन रखु नाटी अंधा संसारे बंधा शुआ यही गपटी आपन को आज प्रेजेंटेशन दबा जाऊँगी यह सांप्रतिक जो चलनी रे निश्चित किसी प्रभाव पकाउछि ये गपटी भारी भल लगे आपण मैंने अनुभव करेंगे जे यही जातीय जिनस गुड़िक आम एवं अंगे लिभे लिभे चलुचु तेणु आपण मानक अनुरोध करुचे आपण मैंने ये भल कि शुणु देखु या छड़ा या टे सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करवा निहाती दरकार जो कथा मुझे बारंबार अपील करुँची सेटा करूँ ता सहित मोर गोटे नातीर अच्छी चैनलटा ताकू टिके सब्सक्राइब करूँ एबे मु आरंभ करिया जाऊँगी आपण मानक जो गपटी से गप ना है अंधा संसारे बंधा शुआ मन रखु अंधा संसारे बंधा शुआ मिट्टू शुआर जत्न नेबाक राजेंद्र बाबू खूब सचेतन था चाकर हरिया को से शुआई जत्न नेबापी विशेष दायित्व देते समय सुविधा पाइले शुआर भल मंद पचारि बुझा केबे भी भूलती ना किंतु समय अभाव जो से यथेष्ट समय दे पारती नहीं शुआ अल्प कई दिन भितर हरिनाम राम नाम गाँच बेले बेले चिन्हा लोक देखिले ना धरी डाकुच हेले आजिकल जो समय अभाव ता डाक हवा कथा शुणी क्या पाखे बेल ना से हरिया जहाँ ता कथा शुणुचे और देखा रखा करुचे शुआ पंजुरी भितर रही विभिन्न फल और बुट दाना खाऊची से चेहराटा बेस डौल डाउल होइछि एठारे से बाह्य शत्रु आक्रमण निरापदे अच्छी शुआर आश्रयस्थल सुरक्षित सुदृश्य पंजुरी भितर अच्छी खाद्यपेय निश्चिंत पाइपरुछि ता मध्य उत्कृष्ट मानर तथापि ता मन किसी अकुआ वेदना थिला भली अनुभव करुछि राजेंद्र बाबू से बेले बेले चिंतित हो पड़ती सुदृश्य बंगाला पाखे सर्भेन्ट क्वार्टर हरिया स्थान संरक्षित से घर आग बारंडा टंगा जाइए सुख पकी पंजुरीटी से शुआटी रही खाद्यपेयर ता निकटर अभाव नहीं विपदर मध्य कौन संभावना नहीं तथापि शुआटी विमर्श बोध करुचे अनंत नील आकाशर दिने तार थिला चरा भूई ए डालू से डालू घूरी बुली सुमिष्ट पक्षफल खाइबा थिला तार अभ्यास से मन दुख करुथाइपारे मात्र बण जंगल रे सर्वदा विपद संकुल अवस्था गति करने पड़े एक कथा शुआ न भाविले राजेंद्र बाबू बुझीपारती एठारे किंतु सेपरी किसी असुविधा नहीं शुआ मन विमर्शता को अनुध्यान कले मने हेब जमी ता निज जातिर बंधु बांधव मान हराई एकुटिया हो जाइए से निजे भलरे एवं सुरक्षित अवस्था अच्छी एक से कहब क्या राजेंद्र बाबू एक अनुमान करिपारुछंती से निजे मध्य अनेक हराई एक से जमा भूली ना भूलिबा को चेष्टा कले से भूली पारु ना निज भीतर केमिति एक निसंगता आत्मीयताहीन मनुष्यटे देखिपुंट केउना गाँ गलू आसी सहर रे प्रतिष्ठित होइछंती निज गाँवर बंधु बांधव आत्मीय स्वजन मान संगे रही ज्ञान गारिमा अथवा बुद्धिर विकास होई नथांता ज्ञानती छड़ा हुई से आज सहर रे प्रतिष्ठित समाज रे सुरक्षित रहा टंका रोजगार करने निहाती आवश्यक जेते बेसी रोजगार करते अधिक सुविधा सुजोग उपभोग कर मतरे पुराणा संपर्क स्मृति स्थान न छाड़िले निजर भल क्यारियर गढ़ी हेबनी सभ्य समाजर नूतन स्वादर आनंद मिलिबो नाही मिट्टू शुआ भली भाविबा उचित हे से तार पुराणा समुद्र अलग होता आज खाद्य सुरक्षा जीवन सुरक्षा मिल पारिछे हेले शुआ मन बुझुना से माने मनीष मानक परि अधिक भावी पारती नहीं परंपरा उपर जीवन यात्रा क्यों आदिम काल चली आसी खोला आकाश उड़ी जाऊा पक्षी मानक देखिले ता आखि अश्रुपूर्ण हो जाए मन तार विद्रोह कर उठे उभय शून्य हो भाग्य को आदि चुप हो जाए निजे निजक न बुझेले ताकू प्रबोधना दबाक एठी ता संप्रदाय केही नाहंती से हो जाइछि निसंग और सीमित पंजुरी परिसर छड़ा
ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବ, ଏକଥା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା କଏଦୀମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅପରାଧ କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭୋଗିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଶୁଆଟି ତ କୌଣସି ଅପରାଧ ନକରି ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। କେବଳ ମାଲିକର ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଛି। ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଭେଟିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଇନ ଆଖିରେ ଅପରାଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ନ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଇନର ଫାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ଭେଟିବାକୁ ତ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ମିଟୁ ନିରପରାଧୀ, ତଥାପି ତାକୁ ମୁକୁଳିବାକୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି। କାରଣ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧ ନ କରିଥିଲେ ବି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଭୟରେ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ ଶୁଆ କାହାକୁ ବା କହିବ ନିଜ କଥା? କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ଆଜିର ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମନ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲୋକ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଥକି ଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ସେ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ସୁଖର ସ୍ୱାଦ ଯେଉଁମାନେ ଚାଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୋଷ ନିଜେ ନେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଧରାରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବାଧା ବନ୍ଧନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମନେ କରିଥିଲେ ନିଜ ଘର, ପରିବେଶ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟକୁ। ଭୌତିକ ଜୀବନର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସହରୀ ଜୀବନରୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସୁଖର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ମା ରହୁଥିଲେ। ସେହି ପରିବେଶରେ ମା ବଣୁଆ ଶୁଆ ପରି କାଳେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେଲା ସହରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଛାପ ଲାଗିଥିବା ପରିବାର ସହିତ ମା ତାଙ୍କର ଚଳିବା ସମ୍ଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଳେ ବିଶେଷ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହରିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମାଆର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୁଆ ରହୁଥିବା ଘରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହରିଆ ମନରେ ଯାହା ଭାବୁ ପଛେ ଦରମା ନେଉଥିବାରୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରୁନାହିଁ। ସେ ମିଟୁ ଶୁଆ ପରି ମାଆଙ୍କର ସେବା, ଆଦର, ଯତ୍ନ କରୁଅଛି। ମାଆଙ୍କର ସେବା, ଯତ୍ନ, ଔଷଧପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟପେୟ କୌଣସିଟିରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିର ଅଲୋଡ଼ା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଶୁଣି ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ? ବରଂ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଇତିହାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟର, ସାହସର ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ। ବିଫଳତାର ଭୁଲକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ। ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସତର୍କ କରେ। ହେଲେ ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ କେହି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯେତେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପାଇବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ବେଳେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ହୃଦୟହୀନ ହୋଇ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଶୁଆ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିବା ଶିଖିଛି, ତେଣୁ ଭାବନା ବି ତାର ସେହି ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। ହେଲେ ମା ତା'ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ କଥା ବେଶ ଅନୁଭୂତି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭୂତି ଇତିହାସ ପରି କାମ ଦେବ। ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରଜନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ହେଲେ ଏକଥା ଶୁଣୁଛି, ବୁଝୁଛି କିଏ? ଅଗତ୍ୟା ଏକା ସମୟ ବିତେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତୀତର ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବୈଭବ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ମନ ତରାଜୁରେ ତଉଲୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଧନର ଅଭାବ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆଜି ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ନଥିଲା। ଏଠି କେବଳ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଗଢ଼ାଯାଉଛି ସମ୍ପଦର ବୈଭବକୁ ନେଇ। ଅଭାବ ଥିଲାବେଳେ
ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏ ରେଳଯାତ୍ରୀ ପରି ଗୋଟିଏରେ ବଗିରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲେ ନିଜ ଗଣ୍ଠିଲି ଧରି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଥିଲା କିଏ ଅଛି କେହି କାହାରି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବନ ରେଳକୁ ଧାରଣାରେ ଗଡ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଶୁଆ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ମାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ସେ ଯେପରି ଏକ ପୋଷା ମା। ପୋଷା ମା ପୋଷା ମା ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ନା ପୋଷା ଶୁଆ ଆଉ ପୋଷା ମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମର ମନେ ହେବ ଆମେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେଥିପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇଯାଉଛି ଯାଇ ନୂଆ ନିଶାରେ ନୂଆ ପେଶାରେ ସୁଖ ଖୋଜିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ମିଟୁ ଶୁଆର ଯତ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନେଲା ଭଳି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ କରୁଅଛୁ। ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛି। ସମାଜର ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନିଜ ପୋଷା ଶୁଆ ପରି ନିଜ ମାଆର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସମାଜରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯୌଥ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ କିପରି ନିଆଯିବ ତାହା ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାପ କରି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ବାପା ମାଆମାନେ ପୋଷା ଶୁଆଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା ଆନ୍ତରିକତାରେ ଅପର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଥିବାରୁ ଇତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ହୃଦୟର ବେଦନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଲୁହିରେ ଭସାଇ ଦେବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ଏକଥା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ଭଲରେ ରହିବେ ଏହା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଅଭିମାନ ଅଦୃଶ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଖେଳ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଅନ୍ଧା ସଂସାରରେ ବନ୍ଧା ଶୁଆ ଭଳି ଜୀବନ ବିତେଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅନ୍ୟ ଗତି ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ମୋର ଗଳ୍ପଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଲି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏ ଗପଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ ଏବଂ ୟାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବହୁତ ହେଉଛି। ଏ ଗପଟି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ। ମୋର ସେ ଏ ଗପଟିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ସହିତ ଏ ଗପକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଏଇ ମେସେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିକିରି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଅଥଚ ସତ କଥା ଉପରେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। କାହିଁକି ଏମିତିଆ ବେଳ ଆସିଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ମୋ ନାତି କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି।